Professor Manzoor Rahman sir, Dr. Sayyid Shahnaz ma'am, سٲنۍ چاروٲے تہِ گژھِ بَچٕنۍ شوق دار تہِ گژھِ أسۍ تہِ یہِ آثار مویشی آسان واریاہ قٕسمٕکۍ تِمن منٛز چھِ واریاہ کینٛہہ وقت یِوان ٹایمہٕ پتہٕ زخم لگہِ تمہِ ساتہٕ کیٛاہ چھِ کَرُن کینٛہہ بٮ۪مٲرۍ آسہِ تمہِ ساتہٕ تہِ ہٮ۪کو أسۍ گری گۄڈٕ ٹریٖٹ کٔرِتھ یِمن لیکچرز دے کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا. ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کو تہہ دل سے مشکور ہے. اسی کے چلتے ہم اسپیشل تھینکس دینا چاہتے ہیں جناب عبدالرشید. اس دن بھی RCM چل رہا تھا تو اس لیے ہم لوگوں نے VC صاحب کو اس دن نہیں بلایا. لیے میڈیسن بھی رکھا ہے, یہ کیلشیم ہے اور دوسرا اس میں کٲشُر توٚمُل چھِ أسۍ وۄپداوان تہٕ أسۍ چھِ سٲری سمجھان کہِ کوتاہ خرچ چھُ تَتھ لگان تہٕ پتہٕ تَتھ چھُ گۄڈٕنیٚتھٕے چھُ ہارٹیکلچر ژوٗنٛٹھۍ وٲنٛٹھۍ دوٚیِم اوس تِمن ہُنٛد یۄس زن أسۍ اصل پٲٹھۍ کِیر کرُن یِتھ کٔنۍ أسۍ أکِس بچہِ سُنٛد چھِ کران کِیر لۄکٹِس بچہِ سُنٛد ہر کُنہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ چھِ تٔمِس لیٹسٹ ٹیکنالوجی کۄس چھِ لیٹسٹ فرسٹ ایڈ کِتھ پٲٹھۍ دِمو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کیٛاہ چھِ اَسہِ نِش آسان کوٚرمُت BS چھُ PhD چھُ آسان کوٚرمُت مگر پریکٹِکل چھُ تُہُنٛد. ایک دن ہم لوگوں نے رکھا تھا فیلڈ وزٹ, آپ مانسبل چلے گئے جو ڈپارٹمنٹ آف ایلمازبنڈی کا وہاں پر فارم. نیکسٹ میں دوسرے علاقے کے لوگ آ جائیں گے, تیسرے میں تیسرے علاقے کے لوگ آ جائیں گے کہ ہم ڈیری فارمنگ کریں. تو کوئی بات نہیں تھے نا بچے ان دنوں 5 کے 5 دن نہیں تھے, پھر میں نے کہا کوئی بات نہیں تیل سے ہاتھ ہے مل اگر کس لکڑ وہ وسر سے تمس ملن گھن 5 مقرر آمت کر انسانس نا یہ ہسا کھی زن انشاء اللہ میں امید کہ تہ آسو کی ضرور یہ ہیچمت تھپ کٔرِو حظ اصل بون نا گۄڈے چلو Dr. Mudassir Ali Rathur, Dr. Parvez Ahmed Dar, أتی نہ دپُس تِمو کوٚر فون أسۍ چھِ رٹان Miss Sumaira Hamid, یہِ چھِ گاے پھِرنہِ Miss Safiya, Miss Shakila. شکر گزار ہے اس اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کے جنہوں نے یہ 5 دن کا پروگرام رکھا. اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا کہ ہمیں الگ الگ لیول پہ الگ الگ سٹیجز پہ جو ہمارے یہ مویشی ہے ہمیں ان کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے. چھوٹے کاف سے لے کر کاؤ تک جب وہ بچہ دیتی ہے تب تک ہمیں اس کا کیئر کیسے کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہمیں اس کا کیئر کیسے کرنا چاہیے. اور انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا جس سے ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے ہم اپنا روزگار بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. ہم بہت ساری ایسی عورتیں ہیں, ایسی بہنیں ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہیں جو کہ پڑھی لکھی ہے لیکن گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ اس اسکیم سے اس ٹریننگ سے اپنا روزگار بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اچھی طرح سے. ایک گائے اچھے سے ایک فیملی کو چلا سکتی ہے, تو 2 گائے 2 فیملی کا. تو ہمیں ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ہی کرنا, ہمیں اسی لیے پڑھائی کی ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب ملنا چاہیے. نہیں, ہم اپنا چھوٹا موٹا بڑا نہیں, میں بول سکتی ہوں کہ چھوٹا سا فارم کھول سکتے ہیں جس سے ہم بول سکتے ہیں کہ ہم سیلف ڈیپینڈنٹ رہ سکتے ہیں, کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے ہیں. میں یہ رائے دیتی ہوں. اور ہم پھر سے شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ایسی ٹریننگز رکھی جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں یہاں پہ. پہلے ایسے پروگرامز نہیں ہوتے تھے, اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی کہ ہمیں گائے کیسے پالنے. ہم ایسے ہی رکھتے تھے اس کو, گھر کو بیماری لگ جاتی تھی تو وہ مر جاتی, تو نقصان ہمارا ہی ہوتا تھا. لیکن اب ایسے پروگراموں سے بہت ساری اویئرنیس ملتی ہے جس سے ہم گھر میں ہی اپنی گائے کا کیسے دیکھ بھال سکتے ہیں, جس سے پروڈکشن بھی ہوتی ہے, بہت زیادہ پروڈکشن بھی ملتی ہے ان سے. تو ہمیں ایسے پروگرامز کے لیے آنا
होना चाहिए हमेशा, और ऐसे प्रोग्राम्स रखने चाहिए। ये 5 दिन की ट्रेनिंग थी हमारी और इसमें हमने बहुत कुछ सीखा अबाउट मतलब एनिमल्स के बारे में, मतलब कि उनको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए अगर वो बीमार होती है कभी कभार। तो पहले क्या होता था कि पहले सारे मतलब जो होते थे वो बेखबर होते थे, उनको पता नहीं था। बट जब हम यहाँ आए हमें पता लगा यहाँ आके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर मतलब कितनी भी बड़ी बीमारी हो हम आसानी से घर में हैंडल कर सकते हैं पहले, फिर उनको यहाँ ला सकते हैं, फिर आराम से उनका मतलब जो भी होता है इलाज वगैरह वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब यहाँ पे हमने मतलब हम बहुत सारे फार्म्स पे गए। एक तो सफ़ापुरा में जो फार्म है वहाँ पे हम गए, वहाँ पे उन्होंने मतलब हमें बहुत कुछ सिखाया। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने काउडंग का बोला कि मतलब हम उसे क्या बना सकते हैं, और उन्होंने बोला कि फीड वीड वगैरह जो देते हैं ना जानवरों को वो भी उन्होंने वहाँ पे बोला कि मतलब क्या कितनी मिकदार में देना चाहिए क्या देना चाहिए कैसे देना चाहिए। तो जब यहाँ आए हम इन्होंने हमें बताया क्या करना होगा कैसे करना होगा, हम कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो हम डिपेंड नहीं रहेंगे अपने पेरेंट्स पे या किसी और पे, हम डिपेंड नहीं रहेंगे। मतलब इससे शौक बढ़ता है। मतलब अगर हम कुछ करेंगे हम बिजनेस करेंगे, फॉर एग्जांपल दूसरी लड़कियां जो होंगी जो मतलब नहीं कमाती होंगे अपने हाथ से वो हमें देखेंगी, मतलब उनके मतलब दिल में भी शौक पड़ेगा कि मतलब हम भी ऐसा करें, मतलब हम भी अपने हाथों से कमाए, इस रोज मतलब हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। तो मतलब हमें चाहिए कि मतलब आप यहाँ पे और ज़्यादा ट्रेनिंग करें जिसकी बदौलत दूसरे भी मतलब डिपेंडेंट ना रहे किसी पे, इंडिपेंडेंट हो। हमने 5 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था वुमेन के लिए। तो इसमें डेयरी फार्मिंग के बारे में इनको जानकारी दी गई। तो इसमें 30 पार्टिसिपेंट्स थे। ये थे एक तो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के। तो इस दौरान हम लोगों ने इनको एक तो यहाँ फैकल्टी आउटरीच सेंटर जो डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन का आउटरीच सेंटर है वहाँ पर लेक्चर्स दिए गए, और इनका फील्ड विजिट था एक मानसबल फार्म पर, और दूसरा था ABS जो फ्रोजन सिमन सेंटर है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री का वहाँ पर। तो इसमें करीब 17 लेक्चर्स डिलीवर हुए जो डिफरेंट महकमे के जो हमारे साइंटिस्ट हजरात हैं जैसे गायनी सर्जरी मेडिसन LPM एक्सटेंशन और पब्लिक हेल्थ के। तो उसमें इन लोगों को ये जानकारी दी गई कि इन जानवरों को कैसे रखना है, कैसे दूध इनसे अच्छी तरह से हम लेंगे, साफ़ और शिफाफ दूध कैसे हासिल करेंगे। फिर अगर कोई खुदा न खास्ता बीमारी इनमें हो तो उसको हम कैसे डिटेक्ट भी करें, और क्या क्या तदाबीर हमें करनी चाहिए कि इन जानवरों को वो बीमारियां ना हो। जैसे कि वैक्सीनेशन उनकी क्या अहमियत है, क्यों करना चाहिए, किस किस बीमारी का वैक्सीन बना हुआ है, और वहाँ से हम इनको सबसे जो ज़्यादा जिस पर जोर दिया गया वो है कि आप कैसे सिलेक्ट करेंगे एक अच्छी गाय, एक अच्छी नस्ल की गाय, या उसका खुराक कौन सा कैसा होना चाहिए जिसको हम मुतवाज़िन खुराक कहते हैं, उसके बारे में इनको जानकारी दी गई। और अगर इनके पास जिसको हम फर्स्ट एड कहते हैं कि अगर किसी को खराश लग जाएगी, चोट लग जाएगी, हल्का फुल्का कुछ बुखार होगा तो उस वक्त हमें इनको क्या करना चाहिए, वो ये औरतें सीख के गई हैं यहाँ से। ये जो प्रोग्राम था इसका स्पॉन्सर किया था नेशनल वुमेन्स कमीशन दिल्ली ने। तो उन्होंने ये हमारे लिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ एक्सटेंशन के लिए 5 ट्रेनिंग प्रोग्राम 5-5 दिन के सैंक्शन किए हैं। तो उन्हीं की स्पॉन्सरशिप वसाकत से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं।